안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘은 조 로건 쇼의 로버트 F. 케네디 주니어, 미국의 보건부 장관이죠. 이 사람이 출연했습니다. 그래서 여기서 또 많은 한국 분들이 모르시는 내용이 있어서 그걸 소개해 드리려고 합니다. 자, 첫 번째 영상은 조 로건이 RFK 주니어한테 지금 트럼프 행정부에 들어가서 일해 보니까 어떠냐 이걸 질문하는 내용입니다. What you thought this job was going to be before you get in? 이 일을 시작하기 전에 What you thought this job was gonna be. 이 일이 어떨 거라고 생각을 했느냐? And what it became. And what it became. 그리고 실제로 해보니까 어떻게 된 거냐? What was your expectations when you got in? Like, What were your expectations? 어떤 기대를 하고 들어갔냐? did anything really surprise you? Did anything really surprise you? 당신을 놀라게 한 게 있습니까? 그들이 이제 잠시 생각을 하더니 I mean, I try to go into every part of my life with I try to go into every part of my life. 내 생활의 모든 면에 있어서 어떤 자세로 임하냐 하면 expectations without expectations. 그러니까 기대를 크게 안 한다 이겁니다. and just focus on really narrowly on what I'm doing. And just focus. 집중한다. narrowly. 아주 좁게 집중을 하는데 on what I'm doing. 내가 하는 일에 집중한다는 거죠. 매일매일 자기한테 주어진 일을 열심히 하는 그런 자세로 임한다. And that actually makes me a lot more resilient. 그리고 그렇게 하는 게 that actually makes me more resilient. resilient 하면은 회복 탄력성이 있는 이런 식으로 해석이 되는데 뭐 끈기가 있다거나 아니면 어떤 충격에도 잘 견디는 그런 성질을 resilient 하다고 하죠. If you don't have expectations, you never get disappointments. if you have expectations, 그러니까 기대를 너무 하면 you get disappointments. 실망을 할 때도 많으니까 그러면 이제 자신이 더 약해지니까 기대하는 것보다 그저 주어진 일을 열심히 하는 자세로 생활한다. I had not spent a lot of my life hanging out with Republicans. I had not spent a lot of my life hang out with Republicans. 공화당 사람들하고 그동안 많이 어울리지 않았다 이렇게 말하는 겁니다. 자기가 자기 인생 동안 이 사람은 이제 대표적인 민주당 사람이죠. 아버지가 로버트 F. 케네디고 그리고 삼촌이 존 F. 케네디니까 전통적인 민주당 집안이라서 공화당하고 많이 지낸 적은 없다. And what I imagined that they were talking about And what I had imagined what they were talking about. 공화당 사람들은 이러이러한 얘기를 할 거라고 생각했다. 그러니까 선입견을 말하는 겁니다. 공화당에 대한 선입견. 그게 뭐냐면 is exactly the opposite of, now I'm in an administration. exactly the opposite. 그러니까 그 전에 공화당은 이런 얘기들을 할 거다라고 선입견이 있었는데 지금 트럼프 행정부에 들어가서 일해 보니까 완전히 반대라는 겁니다. Surrounded by immensely talented people. surrounded by 어떤 사람들로 둘러싸여 있냐면은 immensely talented people. 정말 재능이 엄청나게 뛰어난 사람. immensely는 어마어마하게. And they're immensely idealistic. And they're immensely idealistic. 아주 극도로 이상주의적이다. I always imagined the Republicans would get together and they'd be thinking, I always imagine, 내가 항상 생각하기를 Republicans would get together. 공화당 사람들은 서로 모여서 about how do we screw the poor? How do we screw the poor? 가난한 사람들을 어떻게 등쳐먹을까? 이런 얘기만 하는 줄 알았다고 합니다. How do we, reduce tax on the rich? 네, 그리고 웃으면서 How do we reduce tax on the rich? 어떻게 하면 부자들 세금을 깎아줄까? 보통 사람들도 다 그렇게 생각하죠. 우파 정당은 항상 가난한 사람들을 착취하고 부자들의 세금을 깎아줄 생각만 하고 있다. 그래서 미국 민주당 의원들도 항상 공화당 대통령이나 공화당 의원들을 공격하는 게 뭐 트럼프도 그렇고 레이건 때도 그랬고 세금을 깎아준다 그러면은 저거 부자들의 세금을 깎아주는 거다. 맨날 이렇게 공격하죠. 수십 년 동안 똑같은 공격입니다. 그러니까 이 사람도 민주당이니까 공화당은 늘 그런 얘기만 하는 줄 알았다. 이렇게 말하는 겁니다. And all they're just narrowly focused on how do we solve these big problems. 네, 그런데 they are narrowly focused on 그들은 아주 집중적으로, 아주 정밀하게 집중적으로 이러이러한 이슈에 몰두한다. 그 이슈가 뭐냐면 On how do we solve these big problems. How do we solve these big problems? 이 큰 문제들을 어떻게 해결하지? 그러니까 나라의 큰 문제들, 사회의 큰 문제들 이런 거를 어떻게 해결해야 되지? 거기에 아주 정밀하게 꽂혀 있다. 집중하고 있다. 이런 걸 알게 됐다는 겁니다. How do we make our country work? How do we make our country work? 이 나라가 어떻게 해야 돌아가지? 그런 것에만 꽂혀서 집중하고 있다. 이런 말입니다. And the level of
idealism that I see in every And the level of idealism. 이상주의의 그 레벨이 level in the White House, in the White House, 백악관이나 in my agency and in my agency, 내가 현재 있는 보건부에서도 is inspiring. is inspiring. 자신한테 영감을 불러일으킬 정도로 대단하다는 뜻입니다. And then the level of the capabilities, And the level of capabilities. 그 능력의 레벨도 just the competence of the the competence, 경쟁력. people who I'm surrounded with. People who I'm surrounded with. 내 주위에 있는 사람들의 능력이 대단하다. 이렇게 말한 겁니다. 예, 이 사람이 민주당 대선 후보로 나왔었죠. 그런데 바이든 쪽에서 이 사람을 차버렸죠. 너 나오지 마. 우리는 해리스를 밀 거야. 그리고 이 사람의 태도가 약간은 오바마나 해리스 쪽 민주당과는 좀 다르죠. 그리고 뭐 바이든은 거의 식물 대통령이었으니까 바이든은 빼고 오바마나 해리스, 힐러리 이쪽 민주당의 입장하고 이 사람 입장하고 좀 다른 것들이 살짝 있었는데 그런 것에 대해서 이 사람은 굴복하지 않고 자기 주장을 그대로 밀고 나갔죠. 그러니까 해리스 쪽 민주당에서는 이 사람이 눈에 가시처럼 보였겠죠. 그래서 특히 백신에 관해서 그리고 언론이나 표현의 자유에 관해서 이 사람은 보통 클래시컬 리버럴이라고 하는데 전통적인 리버럴한 그런 입장입니다. 존 F 케네디 때의 리버럴. 근데 지금의 리버럴 민주당은 존 F 케네디 때의 민주당하고 완전히 다르죠. 그렇기 때문에 이 사람하고 약간 안 맞았죠. 그리고 오히려 이 사람이 생각하는 게 트럼프 대통령 즉 그 당시 후보와 더 맞았죠. 그래서 이제 트럼프 진영으로 들어간 건데 그래서 그 전까지는 공화당하고 같이 지내본 적이 없다가 이제 들어가서 대선 때까지 합치면 1년 반 정도를 같이 지내보니까 네, 공화당은 약자나 가난한 사람들을 착취해서 부자가 된 그런 사람들이 아니고 그리고 정책도 부자의 세금을 깎아주려고 맨날 들었는데 그게 아니었다는 거를 요번에 알게 된 거고 그리고 제가 다른 영상에서 현재 미국의 트럼프 행정부와 그 전에 바이든 행정부를 비교할 때 바이든 행정부는 집단주의의 평등주의 이런 이념에 입각한 정책을 펴는 정부라면 요번 트럼프 행정부는 능력주의와 개인주의에 입각한 정책을 펴는 정부라고 제가 비교를 한 적이 있습니다. 이 사람이 들어가서 느낀 게 바로 그겁니다. 능력주의. 자기 주위에서 일하는 사람들의 좀 전에 이 사람이 말한 것처럼 그 이상주의적인 레벨, 능력의 레벨, 경쟁력이 어마어마하다는 겁니다. 그래서 제가 가끔 포스트나 다른 영상에서도 지금 트럼프 행정부에 들어간 사람들 뭐 예를 들어서 스캇 베슨 재무부 장관이라든가 일론 머스크도 잠깐 일을 했었죠. 그 다음에 마르코 루비오 국무부 장관이라든가 이런 사람들의 능력이 그리고 피트 헥셋 전쟁부 장관 처음에 이제 지명했을 때는 온갖 욕을 다 먹었죠. 저런 방송계 앵커 출신이 뭐 관료 경험도 없고 정부에서 일한 경험도 없는 저런 뭐 얼굴만 뺀질뺀질한 놈이 무슨 세계 최고의 국방력을 가진 미국의 국방장관이 되느냐 이렇게 온갖 욕을 먹었는데 지금 이런 사람들 엄청나게 잘 나가고 있죠. 그래서 그거를 로버트 F 케네디 주니어가 들어가서 직접 경험했다는 얘기입니다. 자, 그 다음에는 조 로건이 이 사람에게 뭐 일을 얼마나 많이 하냐 뭐 이런 내용을 하는 부분인데 When I'm home, I'm working too. When I'm home, I'm working. 집에서도 일을 한다. It doesn't stop. It doesn't stop. 예, 일이 멈추지 않는다. And we have a president who has, never stops working, and And we have a president. 우리의 대통령도 never stops working, and who has never stopped working. 일을 멈춘 적이 없는 사람이다. he's up till 11, 12 at night. He's up to 11, 12 at night. 밤 11시든 12시든 일을 하고 있다. Which you can get a call at that point. Yeah. He says, "Were you sleeping?" 그때 전화를 하기도 하고 전화하면서 지금 자고 있나요? 이렇게 물어보기도 하고 2 o'clock in the morning. 2 o'clock in the morning. 2시에 새벽 2시에 전화해서 Yeah, no, of course not. I was working. 그러면 이제 아닙니다. 당연히 일하고 있었죠. 이렇게 농담을 한다는 얘기고. Oh, 예, 그리고 이렇게 웃죠. interesting guy to work for. He's an interesting guy to work for. 정말 상사로 모시기에 너무나 흥미로운 인간이다. 이런 사람 처음 봤다. 뭐 이런 얘기죠. He's got an incredible amount of it. I've never seen anything like it. And 예, he's got an incredible amount of energy. 에너지가 정말 대단하고 이런 사람을 본 적이 없다. particularly with the food he eats.
particularly with the food he eats. 특히 음식 먹는 걸 봤을 때 더 놀랍다는 거죠. 그러니까 트럼프 대통령이 건강한 음식을 먹는 사람으로 알려지진 않았죠. 패스트푸드 좋아하고 햄버거나 이런 거 좋아하는 사람으로 알려졌고 콜라를 맨날 마시니까. 그래서 그런 걸 봤을 때 이 사람이 그 나이에 그렇게 일할 수 있다는 게 정말 놀랍다. He's still eating mostly. I mean, I've never 그러니까 조 로건이 아직도 그런 거 계속 먹나요? He's still eating mostly 그런 거 대부분 대체로 그런 패스트푸드나 정크푸드 먹나요? seen it. Well, no, let me put it this way. 네, let me put it this way. 이렇게 말해 보겠습니다. He's on the road. He eats like fast food. 예, when he's on the road, 그러니까 출장 가면 백악관에 안 있고 백악관이나 마을라고가 아니고 외부로 나가면 대체로 패스트푸드를 먹는다고 합니다. Because he trusts it. Because he trusts it. 패스트푸드를 믿으니까. 패스트푸드를 믿는다는 게 무슨 말이냐면 뭐 맥도날드 햄버거 같은 경우는 거기 위생 그 검사가 아주 깐깐하죠. 왜냐하면 뭐 탈 한 번 나면은 회사에 막대한 손해를 입히니까 위생 측면에서는 아주 꼼꼼하게 다 챙기는 그런 음식이기 때문에 뭐 탈이 별로 나는 음식은 아니죠. 사실 그 패스트푸드가 위생 면에서 그 영양 성분 면에서는 좀 문제가 많지만 예, 그렇게 깨끗하다는 겁니다. 일단 검열이 다 되니까. He doesn't want to eat in some local place. 예, he doesn't wanna eat in some local place. 그 지역의 음식을, 그러니까 자기도 모르는 그런 지역의 음식을, 그러니까 검증이 안 됐고 잘 모르니까 그런 걸 먹다가 배탈 같은 게 날 수 있으니까 그러면 이제 일하는 데 지장이 있으니까 패스트푸드는 그냥 뭐 그런 탈 나는 음식이 아니까 믿고 먹는다 이겁니다. Where he gets food poisoning or something. 네, food poisoning, 식중독. But when he's at home But when he's at home, 집에 있을 때는 at the White House or Mar-a-Lago, 예, White House or Mar-a-Lago. it's all like locally sourced incredible food. 예, locally sourced incredible food. 그 지역 특산물이나 지역에서 다 소싱한 정말 대단한 음식들이다. 그러니까 대통령이 먹는 음식이니까 엄청나게 잘 만들었겠죠. 건강과 영양 성분과 이런 걸 다 생각해서 그러니까 그런 좋은 음식을 먹고 대신 외부로 나갈 때 출장이나 해외로 나갈 때도 패스트푸드를 먹는다. 왜냐하면 갑자기 다른 지역에 가서 그 지역의 음식을 먹다가 탈이 날 수가 있으니까. I mean, but he still drinks. Dana White told me He still drinks 하면서 이제 콜라 마시는 얘기를 하려고 하는데 데이나 화이트가 어떤 얘기를 해주냐면 데이나 화이트는 UFC 회장이죠. 그 격투기 리그 회장. that he's known him for 20 years and he's never seen him drink water. 데이나 화이트가 뭐라고 그랬냐면 He's known him for 20 years. 20년 동안 도널드 트럼프를 알았다고 합니다. 데이나 화이트가 처음에 UFC 시작할 때 재정적으로 아주 어려웠습니다. 그때 도와준 사람이 트럼프죠. 그래서 돈을 주고 너 하고 싶은 대로 다 해라. 그래가지고 오늘날 UFC가 이렇게 크게 어마어마한 비즈니스가 된 거죠. 그래서 트럼프를 20년 동안 알았는데 Dana White told me that he's known him for 20 years and he's never seen him drink water. He's never seen him drink water. 예, 20년 동안 트럼프가 물 마시는 걸 본 적이 없다. 네, 물을 안 마시니까 뭘 마시죠? 코크를 마시는 거죠. 콜라. drinks Coca-Cola. Drink Coca-Cola 그러죠. What does he drink? Diet Coke, right? Yeah. 네, 다이코크 특히 다이코크 네. 트럼프의 어마어마한 에너지와 그 다음에 뭐 어떤 음식을 먹는지에 대한 그런 얘기인데 여기서 저희가 몰랐던 게 트럼프 대통령이 외부로 나갈 때 햄버거나 맥도날드 햄버거나 이런 걸 먹는 이유가 여기서 좀 나오죠. 다른 곳에 가서 다른 음식을 먹다가 탈이 날 수 있고 물론 트럼프 대통령이 맥도날드 햄버거를 좋아하니까 이제 먹는 거긴 하는데 그런 게 차라리 안심하고 먹을 수 있으니까 식중독 걸릴 일이 없고 그래서 이제 패스트푸드를 먹는다고 합니다. 그리고 평생 콜라만 마셨고 물을 마시는 걸 본 적이 없다고 하니까 데이나 화이트이. 예, 오늘 마지막 영상은 RFK 주니어가 이제 다른 인터뷰에서 트럼프 대통령이 어떤 사람이라는 걸 또 말해주는 장면입니다. President Trump is, the President Trump that I imagined, the The President Trump that I imagine, 내가 상상했던 트럼프 대통령은 caricature that you see in the press all the 그리고 caricature you see in the press, 언론에서 보여주는 캐리커처, 언론에서 묘사하는 트럼프 대통령은 kind of narcissistic bombast. narcissistic bombast, 나르시시스트의 bombast 하면은 허풍이죠. 예, 그러니까 허풍쟁이. Who is uneducated and Who is uneducated, 교육도 못 받았고 is not thoughtful and not thoughtful, 생각이 깊지 못하고 lacks compassion. lacks compassion, 연민이 부족하고. 네, 2016년부터 한국 언론에서 또는 한국에서 미국을 잘 안다는 전문가들이 늘 하는 말이 트럼프 대통령은 무식하고
영어 수준도 낮고 외교도 잘 모르고 정치도 잘 모르고 예, 돈만 아는 무식한 장사꾼 보통 이런 이미지로 소개가 됐고 한국에서도 그렇게 알고 있죠. 예, 다혈질이고 방금 말했죠. not thoughtful 생각이 깊지 못하고 그러니까 그때그때 즉흥적으로 또 말도 이렇게 했다 저렇게 했다 막 바꾸고 이러니까 생각이 깊지 못한 무식한 돈만 아는 부동산 건설업자 아주 이렇게 낮게 깔보는 게 우리나라가 트럼프 대통령을 보는 대표적인 시각이죠. 언론에서 늘 그렇게 말하고. 그래서 바로 지금 RFK 주니어가 그 말을 한 겁니다. 언론에서 보는 트럼프 대통령의 이러이러한 것들은 Actual person is actually the opposite of those things. 예, the actual person, 실제 인물은 is actually the opposite of those things. 지금 나열한 것들과 정반대다. He's extremely detail oriented. He is extremely detail oriented. 극심하게 디테일에 강하다. He's an encyclopedia in He's an encyclopedia. 이러이러한 분야에서 백과사전이다. 어떤 분야냐면 many areas in business and sports, business and sports, in the arts, in architecture, 아트와 architecture, 건축, in building. in building, 건설에도 이러이러한 분야의 백과사전 수준이고 디테일에 아주 강하고 그러니까 그동안 저희가 언론을 통해서 알고 있던 이미지하고는 완전히 반대죠. He knows how to, above all, he just knows how to get things done. Above all, 그런데 무엇보다도 he knows how to get things done. get things done 하면 일 처리를 하답니다. 일 처리하는 법을 안다고. 그래서 그게 가장 그의 최고의 능력이죠. He understands the uses of power. He understands the uses of power. 힘, 권력, 파워를 어떻게 사용하는지 아주 잘 이해하는데 Probably better than any president that better than any president. 자기가 아는 그 어떤 대통령보다 트럼프 대통령이 그걸 제일 잘한다고. 근데 이 사람은 아버지가 로버트 F 케네디 때 법무부 장관 그리고 삼촌이 대통령이었죠. JFK가. 그래서 미국 정치 가문에서 자란 그런 사람이니까 대통령들을 다 잘 알겠죠. and I'm pretty familiar with all the presidents. I'm pretty familiar with all the presidents. 모든 대통령들을 대체로 다 잘 아는데 I don't think we've ever had somebody who understands the I don't think we ever had somebody who understands. 이렇게 이해를 잘하는 사람을 우리가 가져본 적이 없다. use of power that he does and Use of power that he does. 그가 사용하는 권력. 그러니까 트럼프만큼 권력을 제대로 사용할 줄 아는 사람을 지금까지 없었다는 얘기죠. the boldness with which he moves. That boldness with which he moves. boldness, 대담함 with which he moves. 그가 행동하거나 액션을 취하거나 정책을 펼칠 때에 그가 보여주는 대담함. And which he expects us to move. And which he expects us to move. 또 우리가 어떻게 할 거라고 그가 갖는 기대감. 이런 것들이 I think it's inspired all the people I think it has inspired all the people. 그를 위해서 지금 일하고 있는 행정부에 있는 사람들에게 영감을 불러일으켰다. who work here right now to do things that people told them To do things that people told them before were not possible. before were not possible. 그 전에 그런 일들은 불가능해 라고 사람들이 말했던 일들을 하고 있는 지금 사람들에게 그 사람들에게 영감을 불러일으켰다. 힘을 실어줬다. 이런 말이죠. 그러니까 트럼프 대통령이 우리가 보통 언론에서 또 한국에서 말할 때는 그 사람 무식하고 무대 보고 즉흥적이고 그냥 막 밀어붙이고 한마디로 그냥 무식한 사람으로 알고 있는데 RFK 주니어에 의하면 그건 대담함이고 그 다음에 권력을 파워를 어떻게 사용할 줄 아는 거죠. 그래서 그런 트럼프 대통령의 대담함이 그 주위에서 일을 하는 사람들에게 영감을 불러일으키고 자신들에게도 힘을 실어준다 이런 말입니다. 그러니까 우리가 언론을 통해서 그동안 알고 있던 트럼프 이미지하고 완전히 정반대죠. 그리고 이 사람은 정치인이 아니기 때문에 자기의 그런 어떤 정치적 이득을 위해서 말을 요리조리 바꾸고 이런 성격의 사람이 아닙니다. 이 사람은 그냥 자기가 맡은 일, 백신이라든지 미국인들의 그런 건강이라든지 이런 거에 몰두된 사람이기 때문에 그 다음에 환경도 이 사람은 되게 아주 중요하게 생각합니다. 이런 거에 몰두된 사람이기 때문에 다른 정치인들이 말하는 것보다는 좀 더 신뢰가 있죠. 그래서 이런 사람들이 하는 말을 들어보면
우리가 그동안 언론을 통해서 얼마나 미국을 거꾸로 알고 있었고, 미국 정치나 미국 그 정당이나 이런 거에 대해서 얼마나 잘못 알고 있었는지, 이런 걸 통해서 드러난 겁니다. 미국 주류 언론은 지금뿐만이 아니라 80년대도 그랬고, 물론 그때는 언론이 지금보다는 7대 3 정도로 민주당 편이었습니다. 지금은 10대 0으로 민주당 편입니다. 주류 언론은, 우리가 흔히 아는 주류 언론, 뉴욕타임스, 워싱턴 포스트, 월스트리트 이런 거는 전부 다 10대 0으로 민주당 편입니다. 그런데 7대 3 정도였던 80년대도 레이건 대통령이 주류 언론에서 그렇게 대단한 평가를 받지 않았습니다. 좋게 묘사한 적이 거의 없었고, 레이건 대통령 역시 영화배우 출신이었기 때문에 그 사람도 무식하고 정치 모르고 뭐 모르고 뭐 이렇게 그냥 그런 식으로 다 묘사가 됐습니다. 그런데 지금도 똑같죠. 트럼프 대통령도 늘 하는 말이 우리나라 언론에서도 무식하고 돈만 하는 장사꾼. 네. 그런데 그 사람과 일을 해본 사람들은 그렇게 생각 안 하죠. 특히 RFK 주니어는 골수 민주당이죠, 이 사람은. 그러니까 정통 민주당인데 이 사람도 같이 일을 해보니까 이전 비디오 클립에서도 공화당 사람들 그런 사람들 아니고, 가난한 사람들한테서 뭐 이렇게 빼먹고 뭐 부자들 세금 감면해주고 이런 사람들이 전혀 아니고 능력주의자들이고, 그리고 트럼프 대통령도 언론에서 비춰진 거랑 정반대의 모습이다. 네, 이런 거를 한국에서는 모르죠. 전혀 모르죠. 이런 게 언론을 통해서 들어오질 않으니까. 그래서 오늘은 우리가 미국을 얼마나 잘못 알고 있는지 보여드리기 위해서 이런 영상을 준비해 봤습니다. 오늘도 미국 이해하는데 도움이 됐다고 생각하시면 구독과 좋아요 눌러주시고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.